ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ प्रसाद जब लो नहीं पहाग लिलार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछुतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिने अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जपयो जिने अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो सूही महला पंजवा बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा चरण प्रभ चरण कमल हृद माहे निवासा बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा प्रभ चरण कमल हृद माहे निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलाऊं हर अनिक बिंजन तुझ भोग पहुँचाऊं रहा अमृत नाम पुंच मन माही अचरज साध ताके बरने न जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पहाड़ ब्रह्म की शरण जनता की जन्म जन्म के भय मोह निवारे नानक दास प्रभ कृपा तारे जन्म जन्म के भय मोह निवारे नानक दास प्रभ कृपा तारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी दातार पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप जियां दी अपर अपार मेहरामत बख्शिश है। असीं मनुखी जीवन दीयां इन्हां बेशकीमती घड़ियां नूं माण रहे हां। शाम दे समय गुरुद्वारा साहिब दा दीवान चल रहा है। अजे हुणे गुरबाणी कीर्तन इहदा समापन होया है। हुण समा है गुरशब्द व्याख्यान दे नाल गुरशब्द विवेचना दे नाल असीं सांझ पाईए। कैलेंडरी
तारीखां दे मुताबिक, क्योंकि कुछ कैलेंडर की तारीख ज़ाबताबद्ध प्रॉपर डिसिपलिनरी वे दे नाल अडॉप्ट ना करन करके देयर इज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल द टाइम whenever any गुरपुरब is coming. सो गुरु अर्जन साहब जी का शहीदां दे सरताज पंचम नानक जी शहादत पुरब कुछ अज दे तारीख के मुताबिक शहादत पुरब नूं समर्पित जो अकीदत अदा की जा रही है, कुछ 16 तारीख नूं दे समय दे विच उहदे बाबत बात हो रही है। जो गुरुद्वारा साहब का कैलेंडर है, जो कि नानक शाही कैलेंडर जितों काफ़ी समा पहला पूरे कौम ने अडॉप्ट किया सीगा, उहदी तारीख के मुताबिक 16 जून बन रहा है। असीं उस दिन शहादत पुरब नूं समर्पित संपूर्ण समागम रखांगे ते आस उम्मीद ये करते हैं करतार उन्नी देर तक तरस करेगा, कुछ संगती रूप दे असीं शायद उस समय नूं मना सकांगे। खैर, वर्चुअल जो साडी इंगेजमेंट हैगी है शब्द दे नाल इस समय दे विच उहनूं असीं मोस्टली इंजॉय कर रहे हैं। आप जी ने अगलेरा शब्द सरवण किया है, कुछ बात शहादत पुरब बाबत भी जो कि मैंशन होया है थे। ज़्यादातर शब्द के आगोश अपनी सुरत नूं टकावांगे। आप जी ने बचन सरवण कर लिया है, विचार का आगाज़ मुख सुनेहे तो कर रहे हाँ, रहा उहदा बंद है। गुरुदेव जिक्र कर रहे ने, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावों, हर अनिक बिंजन तुझ भोग पहुँचाऊँ। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावों। जिहड़ी साडी ह्यूमन साइकी है, इहदे उत्ते जिहड़ा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, ये बड़ी फास्ट तो बड़ी जल्दी आ जाता है। मनुखी मन की दशा के बाबत असीं इस हाज़री च एक दिन बात पा रहे सीगे। महाराज जी ने जो सानू चीज़ां बयान कीतियां ने बाणी दे विच, गुरु नानक साहब जी दा असीं पदा विचारन लगे सीगे। महाराज जिक्र कर रहे थे कि शब रोज़ गश्तम दर हवा करदेम बदी ख्याल, गाहे नने की कार करदम मम ईंची अहवाल। मन की दशा की है, जे मन नूं एग्जाम्पल करना होए, वेयर इफ वी रियली वांट टू choose anything to represent our mind forces, then what would be the right symbol for it? There are so many, but according to Gurbani and according to our Gurmat literature, the best fit toward this example, toward actually our mind forces are air, हवा। हवा नूं तुसीं देखोगे, हवा रुमकदी है, कदी तेज है, कदी हल्की है, कदी रुकी हुई है, कदी बहुत ज़्यादा रफ्तार नाल चल रही है। मन की यहो दशा है, मूड स्विंग करना, मूडी हो जाना, कदी किवें फील करना, दैट्स ऑल काइंड ऑफ जिवें हवा आ। शब रोज़ गश्तम दर हवा करदेम बदी ख्याल, इहदे च है गश्तगिरियत, वॉन्डरिंग, जस्ट एक तरह के नाल ये चीज़ हो रही है। फिर हवा की हालत यह है कि हवा आले दुआले का प्रभाव कितनी जल्दी कबूलती है। तुसी देखोगे कि फुलों के बगीचे लगे ने, बहुत खुशबूदार प्लांटेशन हुई है, उहदे च बड़े खूबसूरत फ्लावर्स जिहड़े ने वो ब्लॉसम हो रहे हैं, उहदे च सारे का सारा उहदा फ्रैगरेंस हैगी है बड़ी फुलों की।
ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਲਪਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਪਟਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਰੁਮਕਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ on its way, it is going to adopt it. Same way our human mind. ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਅਕਲ ਦਾ, ਮਤ ਦਾ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਇਸ ਫਿਲਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ 15-16 ਘੰਟੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13-14-15 ਘੰਟੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਟਸ ਏ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਟਸ ਏ ਬਿਮਾਰੀ। Be aware about it. This life is not just for wasting like that. No, no, no. This life is to do something creative. Be active. ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੂੰ 12-14 ਘੰਟੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਵਧੀਆ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ 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 12-14-15 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5-6 ਘੰਟੇ ਐਨਫ ਫॉर ਰੈਸਟ, 7 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਯੂਜ਼ to contribute something in this world. ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਇਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ 15-16 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ happy situation, these moments are giving me happiness, then definitely person feels happiness. If someone has already decided in his or her mind, oh this is not good, I am not actually this kind of person, I cannot tolerate these kind of hard situations, I cannot do that hard work, I cannot be active for that much time. So these things are going to give some kind of sorrow, pain, or top of that person can complain, I'm suffering due to these actually these situations where I have to do a lot, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਸ ਛਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੋਚ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਇਫ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਧਰਮ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਅੱਛਿਆਈ, ਸੁਖਮਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਟੇਲਡ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੁਖਮਨੀ। ਲੋਕੀ ਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਰਾਕਲਸ ਕੋਈ ਜਿਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੱਪ ਕੋਲ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਖ ਮਨ ਹੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਸਟ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਵੇਖ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਨਿਆ, ਅਪਣਾਇਆ, ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਫਰਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਫਰਿੰਗ ਲੈ ਆਵੇ, ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ limit of suffering what Guru Arjan Sahib has actually gone through that time. No one can even imagine that much. ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰਮੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਕੰਪਲੇਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅੱਜ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। I was listening some actually news and there are actually I think 4 or 5 stories related. There are some kind of heat stroke and people are complaining they don't have AC. Those things are happening all over actually ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵਰਡਸ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਵਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਓ ਲਾਰਡ, ਦਿਸ ਕੱਪ ਆਫ ਸੋਰੋ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਫॉर ਮੀ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਲਿਪਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਆ, ਇਹ ਪੀੜ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਕੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਤਰੱਦਦ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ। ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਸੁਖਮਨੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਮਨ ਦੇ। ਕੁੜੱਤਨ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਕ੍ਰੋਧਾ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦੈਟ ਡਿਊਟੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤਕਲੀਫ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਆਇਆ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਿਆ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝ ਸੁਖ ਦਿਖਲਾਵਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂ। ਦਿਖਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਅਲਾਓ ਯੂ ਟੂ ਸ਼ੋ what is
सुख, वट इज़ हैप्पीनैस, वट इज़ प्लैजर, ये गुरु साहब ये बयान करते भी मैनू अलाओ कर, मैं तेनों शो कर सका, दिखा सका सुख है की है, सुख हुंदा की है। हुण जिस समाजां संसारां दे च सुख ये है कि मैं चार जियां नूं रवा के सुखी होवांगा, ये सुख नहीं गा। सुख किसी दे हंझुआं चों लभना, ये सुख नहीं। यही एक्चुअली असीं मोस्टली देखते हैं ना, बंदा दूजे नूं साड़ के आप सुख होना, सुख लेना चाहुंदा है। इत्थे आप सड़ के दूजे नूं सुख दिता जा रहा है, ये किहड़ी बात हो गई। हाँ भाई, इत्थे कुर्बानी सुख है, इत्थे अपने आप नूं सैक्रीफाइस ही हुंदे ने। बंदे कोल अपॉर्चुनिटी होए, मौका होए, सब कुछ होए, पर बंदा एक वड्डे कॉज लई उस चीज़ नूं जिहड़ा हैगा अपने वल्लों कुर्बान कर देवे। गुरु अर्जन साहब कोल मौके नहीं सीगे उस वक्त सरकारी सुख सहूलतां मानण दे, उस वक्त शाही ठाठ बाठ मानण दे, उस वक्त दी इस्टैबलिशमेंट दे नाल हमताल होके, हमसाया होके चलन दे। महाराज कोल ते 100% they were actually offering Guru Arjan Sahib each and everything, but Guru Arjan Sahib has chosen totally different path. Why? Because Maharaj उस सुख नूं माणदे ने, उस एहसास नूं माणदे ते मनुख नूं कहिंदे ये एहसास नूं चेते च रख। ये है सही रूप दे च बंदे दे जीवन दा कल्याण हो जाना। महाराज कहिंदे ओ मेरे मन, ओ मेरे तन। कई बार तन नूं भी हुंदा, तन सुख लभदा लभदा बीमार हो जाता, तन सुख लभदा लभदा रोगी हो जाता, सुख लभदा लभदा किते होर ही पहुंच जाता है। सब ने क्या सुन मन तन तुझ सुख दिखलाऊं, हर अनक व्यंजन तुझ भोग पहुँचाऊं। हर अनक व्यंजन, व्यंजन खाण वाले पदार्थ, व्यंजन एक्चुअल वर्ड बनता है ब्रिज भाषा दे विचों। बहुत स्वादले मिठे पदार्थ, डिफरेंट डिफरेंट किस्म दियां तुसी डिशेस कह लो, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के तुसी फूड प्रोडक्ट्स कह लो, उन्हां दी गल हो रही है। हुण इहदे च इह है कि जिहड़ा साडी सीधे तौर पर क्योंकि शरीर नूं चलाउण वास्ते खुराक चाहिदी है, तो खुराक जिहड़ी है उहदी चॉइस साडी टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली हुंदी है। जिहड़ी चीज़ जीभ नूं मिठी लगदी है, शरीर नूं मिठी लगदी, उहनूं बंदा खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। एग्जैक्टली मन की भी खुराक है। मन की खुराक है सीधे तौर पर क्या जाए गल्लां बातां। मन की खुराक है जो कुछ असीं आले दुआले, जिस आले दुआले च रहना असीं पसंद करते हैं, इहनूं बिल्कुल सही तरीके नाल कहा जाए तो संगत, संगत मन की खुराक है। हुण मन आ वो कल्ला नहीं बैठ सकता, उन्हें संगत चाहिए है, संगत चाहिए मन पाउंदी। टीवी की संगत विच जिहो जे अंदर सुपने ने उहो जे सुपने फिल्मां च आ रहे हैं, तराने गाए जा रहे हैं, सब मन चंचल है, मनोरंजित हो गया उहदे विच। ये मन की संगत, इहदे चों सुख लभ रहा बंदा। फूड की चॉइस जिहो जिहा तन चाहता है खाना, उस किस्म के नाल व्यंजन खाई जा रहा है। अल्टीमेटली हुंदा की है, गुरु साहब के पावन बचन बाणी च पढ़ते हैं, महाराज कहते हैं मिठा करके खाया तो कौड़ा उपजया साध। मिठा कर करके खाई गया, उदों ही पता लगा जदों उहदी तासीर बड़ी कौड़ी पैदा हुई। तासीर उहदे जिहड़े आफ्टर मास्क, आफ्टर जिहड़े उहदे कॉन्सिक्वेंसिस सीगे, बंदे नूं शुगर हो गई, ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज़ का मरीज़ हो गया, ब्लड प्रैशर का मरीज़ हो गया, कार्डियल सिस्टम के इशूज़ आ गए। वैसे जिहड़ा हैगा हैल्थ सिस्टम बाज बना रहा। सो ये चीज़ां सुखमय कित्थों हो गई? सुख तो वह है जिहड़ा वाकई च ही सुख के रूप यूनीवर्सल क्राइटेरिया च फिट होए। थे इन बिन हुण आपां सिंपल लैवल पर बात करिए, बच्चे ने, बच्चों नूं तुसीं देखो, दे जस्ट वांट टू watch TV, they just want to play video games, they just want to spend their time with technology, with some kind of dream world. जे उन्होंने भी तुसीं दो पल बिठा के ये पुछोगे या रियलाइज़ कराने की ट्राई करोगे कि ओके सिर्फ वीडियो गेम्स वॉच करनियाँ, TV स्क्रीन्स देखने, ये सब आर दे गोना बिल्ड योर कैरियर?
Are they going to actually give you some kind of future security? Definitely. ਬੱਚਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹੇਗਾ no no they are not going to give me. Then ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਦੇਖ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ, if we won't enjoy it in proper manners, then definitely ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਕੁ TV ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਅਤੇ TV ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਧੋ ਰੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਇਕੱਲਾ ਤੈਨੂੰ TV ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲਚਿੱਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹੂ ਭਿੰਜਵੇਂ ਤਵਾਰੀਖ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਬਾਤ, ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 2-4 ਸਾਲ ਜਾਂ 10-15 ਸਾਲ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ, 6-6 700 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਨੀਲ ਬਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ, ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ you have to follow these actually criterias if you want to live in this world, if you want to do job over here, if you want to actually survive over here. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਲਈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਬੜੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਵਨ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਇਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਅਮਲ ਲਈ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪੂਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਨਧਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਡ ਏ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਟਵੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੁੱਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਇਤਨਾ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਮ ਦੇ ਬਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਮਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਤਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਯੋਬਨ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ, ਕਿਤੇ ਹੁਸੈਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬੋਲ ਇਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਦ ਦੇਤੀ ਹੈ ਗਰਦਿਸ਼ੇ ਦੌਰਾਂ, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है मौत झुक के सलाम करती है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ, ਮੌਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਨਿਕ ਬਿੰਜਨ ਤੁਝ ਭੋਗ ਪਹੁੰਚਾਉ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਠਾਸ, ਸਵਾਦ, ਰਸ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਭੋਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਮਾਣਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ a lot of organized religious thoughts which are teaching to humanity this world is not forever and we are as a human being for a time being and we should just prepare ourselves so that one day we can go in heaven, we can enjoy the last journey of our paradise, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੈਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਹੰਢਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਹੰਢਾਓਗੇ। ਨਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਸੁੱਖੋ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੌਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ 'ਚੋਂ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਫੀਲਿੰਗ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਆਵੇ।
ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਸਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਾ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ, they have some kind of anxiety, and due to that anxiety they were taking more substances, especially alcohol and some other stuff. ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰੀਜ਼। ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰਟਲ। ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਡਰ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਚਾਹੇਗਾ ਐਵੇਂ ਮਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਿੱਤ ਰੱਖੀ, ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮਰਨਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੰਦਰ, ਸੁਰਤ ਆਪ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਹਿਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਵਰਗ, ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਹੈਵਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੌਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਵਸਣਾ, ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਬਾਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੁੰਚ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਪੁੰਚਣਾ ਵੈਸੇ ਕਈ ਖਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਮ ਸਮ ਗੁੱਡ ਟੀਚਿੰਗਸ, ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈਕਚਰਸ, ਐਂਡ sometime they don't have any kind of position where they can resist toward our lectures, toward our teachings, and they listen it. And sometimes we think they are very actually attentive listeners, they are good listeners, but somehow we figured out that no, they were just listening, they were not accepting it. Accept karna matlab they are not able to actually digest it properly, they are not follower of those teachings. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੰਚਣਾ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਪੁੰਚ ਲਿਆ, ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੁੰਚ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਅਚਰਜ ਸਾਧ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਨੇ ਨਾ ਜਾਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਨ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜੀ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ।
ਲੋਭ ਮੋਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਥਾਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਭ ਮਰੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਥਾਕੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੈਸੇ ਬਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਈਰਖਾ ਦੇ 'ਚ, ਦਵੈਖ ਦੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਹੈਵ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨਫ, ਆਈ ਨੀਡ ਮੋਰ, ਆਈ ਨੀਡ ਮੋਰ। ਦੈਟ ਕਾइंड ऑफ ਹੰਗਰ, ਦੈਟ काइंड ऑफ ਲਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਪੇਨ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਜਨਤਾ ਕੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੈ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਤੇ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਵਾਜ ਕੇ ਰੱਖ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰੀ ਤਾਰੀਖ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਪਤੀ।